ठीक है, तुसीं तस्वीरां दिखाते रहो रोहित, तस्वीरां दिखाते रहो क्योंकि सैलीब्रेशन दी तस्वीरां ने लाजमी तौर पर पूरा दिन अज घट्टो घट ਜਿਹੜੇ जेतू रहे ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 7 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਪੀਏ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੱਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, 26 ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। 29 ਤੋਂ ਅਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਤੋਂ ਸੁਧਾ ਮਹਾਜਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਰੇਨੂ ਸੇਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। 8 ਤੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ। 34 ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸੇਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ। 31 ਤੋਂ ਕਾਮਨੀ ਸੇਠ ਕਾਂਗਰਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਬੱਬੀ ਸੇਖੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਸੁਖਤੇਜਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਰੇਨੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਚੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ ਮਧੂ ਮਹਾਜਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਸਹਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਤੋਂ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। तो कुल मिला के हुण जो नतीजे ने वो बिल्कुल एंड वाले पासे ने, क्योंकि तस्वीर लगातार साफ होंदी है। थोड़ी ही देर दे विच जो पूरी तरह नतीजे क्लीयर हो जाएंगे, पर फिलहाल दस दईए कि जो नगर निगम सी 7 नगर निगमां दे विचों 4 ते क्लीयर कट जो कांग्रेस ने जित हासिल की है। हुशियारपुर, अबोहर, कपूरथला ते बठिंडा, बाकी जो 3 ने उन्हां दे विच भी कांग्रेस ही लीड कर रही है। थोड़ी ही देर दे विच तस्वीर जो साफ हो जाएगी। इस तो इलावा जो नगर कौंसल के नतीजे ने वो भी तुहानूं लगातार दस रहे हैं कि जो जिस तरीके नाल नतीजे आए ने, कांग्रेस ही बढ़त बनाउंदी नजर आ रही है। पर बड़े थावां ते जो इंटरेस्टिंग मुकाबला सी कि आजाद उम्मीदवार बहुत जिते ने, जिते कई थावां ते लोकां ने अकाली दल नूं नहीं चुनिया, बीजेपी नूं नहीं चुनिया, आम आदमी पार्टी नूं नहीं चुनिया, मौका दिता गया उत्थे आजाद उम्मीदवारां नूं। खास तौर ते आनंदपुर साहब की गल की जाए, किरतपुर साहब की गल की जाए तो इत्थे जो साफ तौर ते आजाद उम्मीदवार जिते ने। इत्थों तक कि कांग्रेस भी इत्थे पिछे रह गई है। आजाद उम्मीदवारां नूं लोकां ने जो है वो मौका दिता है। तां कांग्रेस दे वल्लों जेकर प्रदर्शन की गल की जाए तो उस वेले कांग्रेस दावा कर रही थी, पर उन्हां दावियां दे विच दावियां दे नाल जमीनी हकीकत मेल खांदी भी नजर आ रही है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी दा जो बोलबाला रहिंदा है तो बोलबाला साफ तौर ते नजर भी आ रहा है। बठिंडा, हुशियारपुर, अबोहर, कपूरथला नगर निगम दे विच कांग्रेस ने बल्ले बल्ले कर दी है। तो दूजे पासे 3 जो नगर निगम ने उन्हां ते भी अगे चल रही है, लीड दे नाल कांग्रेस अगे जा रही है। बाकी 2 जो नगर निगम ने उन्हां ते भी कांग्रेस की बड़ी लीड है। उस तो इलावा तुहानूं नगर कौंसल भी दस रहे हैं। खमाणो नगर कौंसल ते 13 दी पिक्चर क्लीयर हो गई है। इत्थे 5 कांग्रेस के खाते, 1 अकाली दल बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाई। 7 आजाद उम्मीदवार जो जिते ने, यानी कि इत्थे कांग्रेस तो भी ज्यादा आजाद उम्मीदवार ते लोगों ने अपना भरोसा जताया है। हरगोबिंदपुर नगर दी कौंसल दी जो 11 दी पिक्चर इत्थे क्लीयर हो गई है। फाजिलका नगर कौंसल 25 दी 25 पिक्चर इत्थे क्लीयर हो चुकी है। कोटी सेखा नगर कौंसल दी पिक्चर क्लीयर हो चुकी है। 13 दी 13 कांग्रेस 9, 2 जो अकाली दल, 1 आजाद। दोराहा नगर कौंसल 15 दी 15 पिक्चर क्लियर हो चुकी है। नकोदर नगर कौंसल इत्थे पिक्चर क्लियर है। इत्थे यानी कि बड़ा फसवा मुकाबला सी कांग्रेस अते आजाद। कांग्रेस 9 सी, आजाद 8। नकोदर नगर कौंसल दे विच बड़ा फसवा मुकाबला तुसी देखो, बड़ी कह सकते हैं कि कांटे दी टक्कर दे नाल इत्थे प्रधान जो है कांग्रेस नूं मिलिया है। तां तुहानूं लगातार इस टैली दे जरिए दिखा रहे हैं कि किहड़ी नगर कौंसल ते प्रधान जो कांग्रेस दा बनन जा रहा है, कित्थे मेयर कांग्रेस दा बन रहा है या कित्थे प्रधान अकाली दल या बीजेपी दा। बड़ी मुश्किल दे नाल, क्योंकि बहुत ही फसवा मुकाबला ते बहुत ही नमोशीजनक हार दा सामना बीजेपी नूं ते अकाली दल नूं करना पै रहा है। यानी कि सीधे तौर ते जो भाईवाली टुट्टी है उसका खामियाजा दोवां पार्टियां नूं भुगतना पै रहा है। भुल्लर बिल्कुल अमित, इस विच कोई शक नहीं, क्योंकि सत्ता धिर की जेकर गल की जाए तो वोटां दे विच एक तरफा लीड लैंदी नजर आ रही है। गिद्दड़बाह की गल करते हैं, गिद्दड़बाह दे विच 18 दे विचों
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ 11 ਦੀ 11, 5 ਕਾਂਗਰਸ, 5 ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। 5 ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 5 ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ बढ़त जो है वो कांग्रेस की नजर आई है पर कई थावां ते मुकाबला बड़ा फसवा सी। नगर कौंसलों की गल की जाए क्योंकि बड़े छोटे शहर आ जाते हैं, कस्बे आ जाते हैं, कस्बियां दे विच बड़ा फसवा मुकाबला सी क्योंकि आम लोग जो ने वो अपनी सहूलतां नूं देखदे होया, बुनियादी सहूलतां नूं देखदे होया ही जो वोट करते हैं। इसलिए अमरगढ़ दे विच इत्थे काफी फसवा मुकाबला कांग्रेस भी 5 ते है ते नाल ही अकाली दल भी 5 ते है। बीजेपी का खाता इत्थे नहीं खोल पाया तो बड़ियां थावां ने जिथे बीजेपी का खाता नहीं खोल पाया। इत्थों तक कि जो बीजेपी दे अपने गढ़ मने जाते पठानकोट हो गया, हुशियारपुर हो गया, अबोहर दे विच अरुण नारंग नूं बड़ी नमोशीजनक हार दा सामना करना पै रहा है कि जवाबदेही बन जाती है क्योंकि जो वड्डा लीडर कदावर लीडर उत्थों रिप्रेजेंट कर रहा हुंदा तो पुलर बड़ी जवाबदेही बन जाती है। इसलिए इस वेले सुनील जाखड़ बड़े खुश नजर आ रहे हुण क्योंकि 50 दे विचों 49 लै गई है कांग्रेस। बिल्कुल अमृत, इस विच कोई दो राय नहीं क्योंकि वड्डा दिन उन्हां दे लई जिन्हां जिੱਤ होई और दूसरे पासे जेकर गल की जाए तो आम आदमी पार्टी का भी जिक्र इत्थे करना बनता क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कितना किते अपने आप नूं इस इलैक्शन दे विच मोहरी कतार दे विच गिण रही सी पर जिस तरीके दे नाल नतीजे आए ने तो आम आदमी पार्टी नूं भी जरूर एक वड्डा झटका लग्या। पर दूसरे जिक्र करिए जेकर तो आजाद ग्रुप का क्योंकि आजाद वड्डी गिणती दे विच सामने आने जिवें तुसीं जिक्र कीता जिस तरीके दे नाल उन्होंने अपने वार्ड दे विच काम कीते सी जां जिस तरीके दे नाल उहदी लोकां दे विच डीलिंग रही है उहनां दा भी असर हुंदा है और असर दिखाई तो कई अजिहे एरिए ने। जेकर नगर कौंसल राहों की गल की जाए तो उत्थे आजाद उम्मीदवारों ने ही क्लीन स्वीप किया तो किते ना किते आजाद उम्मीदवारों का सत्ताधार धिर तो बाद जेकर गल की जाए तो आजाद उम्मीदवारों का भी बोलबाला इन्हां चोणां दे विच एमसी इलैक्शन दे विच देखण नूं मिलिया। तो हुशियारपुर, अबोहर, मोगा दे विच सीधे तौर के उपर कांग्रेस ने जित हासिल की है। बठिंडा दे विच भी सीधे तौर के उपर क्लीन स्वीप किया और खमाणों की गल कर रहे खमाणों दे विच 5 सीटां कांग्रेस नूं, 7 दे उपर आजाद ने और 1 बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जिक्र करते इकलौती सीट मिली है खमाणों दे विच बीएसपी नूं। तो 13 दे विचों 13 सीटां दे जिहड़े रुझान ने नतीजे आ चुके हैं। तो हुण तक 7 निगमां दे विच जिहड़े नतीजे आउणे ने 8वीं जिहड़ा मोहाली दे होल्ड कीते गए ने उसदे कल नूं आउणगे। 7 दे विचों 5 दे विच सीधे तौर के उपर कांग्रेस पार्टी की जित नजर आ रही है। तो कितना किते कह सकते हैं कि निगमां दे उपर सीधे तौर के उपर काबज होंदी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो स्थानक चोणां दे विच फिलहाल की घड़ी कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले होंदी नजर आ रही है। और जशन तुसीं टीवी स्क्रीन के उपर देख रहे हो किस तरीके दे नाल जिहड़े उम्मीदवार जिते ने उन्हां दे समर्थकां दा उन्हां दे रिश्तेदारां दा किस तरीके दे नाल भंगड़ा पा के ढोल दे उपर वो जशन मना रहे ने और समुचे पंजाब दे विच ही अजिहियां ही तस्वीरां अज नजरी पैणगियां। बिल्कुल तो दस दईए कि 7 नगर निगमां दे विचों 5 ते कांग्रेस ने जित हासिल कर ली है। असीं गल पहलां तुहानूं दस रहे सी अबोहर दी दस रहे सी, हुशियारपुर दी दस रहे सी, बठिंडा ते कपूरथला उस दे विच एड ऑन हो गया मोगा। हालांकि मोगा तो विधायक हरजोत कमल दी पत्नी जो हारी है वो एक जरूर हैरानीजनक कांग्रेस के लिए नतीजा सी। पर फिलहाल 5 है उन्हां दे विच फिलहाल जो कांग्रेस है मोहाली नगर निगम के नतीजे कल ऐलाने जाएंगे क्योंकि उत्थे दोबारा अज वोटिंग हो रही है। कल उत्थे नतीजे ऐलाने जाएंगे क्योंकि 2 वार्डां दे उपर उत्थे गड़बड़ी दी खबरां सामने आउण तो बाद रीपोलिंग का फैसला चोण कमिशन ने लिया सी।
ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲੋ ਸੀ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ 9 ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਥੇ बढ़त ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹ ਉਹ ਬੈਲਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਝੋਲੇ ਪਈਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 9 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਿਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ 10 ਸੀਟਾਂ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਲਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਜੋ बढ़त ਹੈ ਉਹ बढ़त ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਜੀ ਅਮਰਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 29 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਟਾਲਾ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿੱਥੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਿਮਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉੱਥੇ 15 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਜਿੱਤ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲੀ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਡਮ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੋ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੱਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 29 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਨਨਗਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਬਟਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਵੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਡਮ, ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਹੀਓ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਵੋਟਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੇਲੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਪਾਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਧਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो इनू आपां मैं समझदा कि कोई ऐसी गल नहीं। कुछ सीटां दे दूर या अगे होगी कांग्रेस। की लगदा है कि लोकां ने हक दे विच फतवा क्यों नहीं सुनाया, हार दे कारण की लगदे ने? क्योंकि जाहिर जी गल है मंथन तां हुण पार्टी वालों कीता जावेगा 2022 सिर ते आ, कारण की लगदे ने हार दे? कारण तो मैं समझदा कुछ मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार नूं थोड़ा जिहा बेनीफिट जांदा है, गुंडागर्दी भी हुंदी है, डर जिहड़े चंगे कैंडीडेट हुंदे आ वो इस डर नाल कांग्रेस पार्टी नाल या जिहड़ी मौजूदा सरकार हुंदी जुड़ना चाहते हैं, जिन्हां ने तैयारी की साडे कागज कैंसल ना करा देण, सानू किधरे होर तरह ना धक्का ना हो जाए, उन्हां नाल कांग्रेस नाल या उत्थों दी लीडरशिप नाल या कांग्रेस पार्टी नाल पिछोकड़ नहीं है। मैं बिल्कुल मैं सुनाम तो बोल रहा, मैं सुनाम जिम्मेवारी नाल कह सकदा। ठीक है, इत्थे भी इन्हां दी ज़्यादा सीटां ते जित विखाई गई है, जित हुई है, पर जिहड़े कैंडीडेट इन्हां दे जिते हैं वो उन्हां चों शायद एक दोवां नूं छड्ड के तिन्नां नूं छड्ड के जिन्ना पिछोकड़ कांग्रेसी होवे या जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लीडरशिप ते विश्वास रखण वाले होण या लोकल जिहड़ी इत्थों लीडरशिप है, जिहड़े हलका इंचार्ज है उन्हां च कोई उन्हां दा विश्वास होवे, ऐसा मैं नहीं मनदा। कोई विश्वास नहीं है। सिंपल ये एक डर कि जिवें पंचायत चोणां दे विच जिहड़ियां पिछले 1.5-2 साल पहलां होईयां सी, सरपंचां दे पंचायती मैंबरां दे कागज रद्द कराए गए, साडे कागज रद्द ना हो जाण, असीं MC बनना है, इस वास्ते उन्हां दा कांग्रेस दा सहारा लिया। वो कैंडीडेट चंगे हुंदे आ। प्रदीप भाई तुसीं धांधली दी गल कीती है, तुसीं नाल ही जिक्र कीता कि इलैक्शनां दे विच धक्काशाही होई आ, पर जलालाबाद दी गल करदे आ, जलालाबाद दा तुसीं जिक्र कीता, खुद पार्टी प्रधान सुखबीर बादल उत्थे गए सी और उत्थे उन्होंने प्रचार नूं भी तेज कीता सी और जिस तरीके दे नाल उत्थे माहौल सी
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਉਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਹੋ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਾ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ, ਵਪਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ बढ़त ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 40 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 30 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 9 ਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਜੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੇ 11 ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਫਸਵਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, 44 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 1-2 ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਤਰਫਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 4 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 10 ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 37 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1, ਬੀਜੇਪੀ 11, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 1 ਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 37 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ, 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਉਣਗੇ ਪੁੱਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ-ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਔਰ 37 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 11 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਜੋ 11 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। 117 ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 43 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ बढ़त मिली है। तो लगातार ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਐਚਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਔਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੜੀ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀਆਂ
ਅਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਾੜ੍ਹ ਆ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ, ਪਰ ਭੈ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੀ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਸੀਗੀ ਅੱਧ ਦਿਲੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਧ ਦਿਲੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਡਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਿੱਤੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਾਗੇ ਛੱਤ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਫੜਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਫੜਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਐਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਐਚਐਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਂਸ ਫਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ
ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। इसके विरोधी नहीं कह रहे कि ये जो है सत्ता का सेमीफाइनल है। सियासी माहिर कह रहे ने कि ये मुकाबला जो है बेशक आज कांग्रेस जित रही है, पर अगे 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल अमृत, कांग्रेस की बल्ले बल्ले नज़र आ रही है। और पंजाब कांग्रेस दे इस वेले दफ्तर मैं खड़ा हाँ। लाल सिंह ने कांग्रेस के सीनियर लीडर कैप्टन संदीप संधू मुख्यमंत्री के सलाहकार ने खुशी की लहर इतने नज़र आ रही। थोड़ी देर च पंजाब कांग्रेस प्रधान भी नज़र आ रहे हैं। इन्होंने गलबात कर लें, किस तरीके नाल देखते हो 2022 का सैमीफाइनल कांग्रेस जित चुकी है? बिल्कुल जित चुकी है, ये कोई गलतफहमी नहीं। और मैं अजे रिजल्ट टोटल सामने नहीं आए, पर मेरा अंदाजा है भी 90% तो ਵੱਧ 95 भी हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब च स्वीप मेजोरिटी के नाल 109 च म्यूनसिपल कमेटियां ते 8 कारपोरेशन सारे तकरीब मेजोरिटी नाल ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। कोई किसी ਨੂੰ गलतफहमी नहीं। बाकी एग्जैक्ट फिगर ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी देर। विरोधी कह रहे कि ये सैमीफाइनल नहीं है, ये धक्केशाही हुई सी, ये क्लीन स्वीप ਤਾਂ कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਂਗਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, 2007 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ 42,000 ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ 60 ਚੋਂ 56 ਜਿਤਾਤੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਤੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਏ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 42,000 ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 40,000 ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਗਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਘਨੌਰ ਦੀ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ MLA ਹੈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ म्यूनसिपल ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ BJP ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੋ ਬੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ? ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ BJP ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ BJP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ,
ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਆਏ ਜੂਨ 'ਚ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋਗਲਾਪਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹ ਫਤਵਾ 2022 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 2022 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2022 'ਚ? ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ 2022 'ਚ ਵੀ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ 2022 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੱਗਾ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੇਖੋ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 33 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਦੇ 13 ਵਾਰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 17 ਦੇ 17 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 33 ਵਾਰਡ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 33 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਦੇ 13 ਵਾਰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 17 ਦੇ 17 ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਕਰਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਮਰਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਦਿਆਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ huge budgetary deficit by unnecessarily and in a completely capricious manner taxing people by raising fuel prices when the international price of ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 2022 ਲਈ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ OSD ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ 42000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 10 ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਏ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 73 ਤੇ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਆਈ ਸੀ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆ, ਕਾਉਂਸਲ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਆ, ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। 29 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆ ਔਰ 18 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 29 ਦੇ 29 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਲਓ, ਭੁਗਤੋ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਲੁੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਦੀਆਂ 7 ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਈ ਥਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ, ਸਾਰੀਆਂ 7 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 77 ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਨਿਗਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਜਨਰਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ